پہلا اعتراض یہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ پہلا اعتراض جو ان کی اس ویڈیوز کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ یہ ایک سراسر غلط بات ہے، بہتان ہے، اور جنہوں نے ہم اہل سنت و جماعت کے متعلق یہ بات کی ہے وہ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے عقائد کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط نور ہیں، آپ بشر ہیں ہی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، وہ صرف نور ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی چونکہ اعتراض ان پہ ہے تو آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 میں لکھتے ہیں، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے، حقیقت باطنی بشریت سے ارفع و اعلیٰ ہے، یا یہ کہے کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں ہے، تو وہ سچ کہتا ہے۔ لیکن جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں کسی اور کا حوالہ نہیں دوں گا، ورنہ ہمارے اسلاف، میں کہہ رہا ہوں ہمارا 1400 سال سے ہمارے کسی بھی سلف صالحین میں سے کسی نے بھی ایک قدم ادھر اور ادھر نہیں رکھی۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے، وہی تصور ہے، وہی خیال ہے، وہی یقین ہے جو صحابہ کرام تابعین سے ہم تک ہمارے سلف صالحین سے پہنچ رہا ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں حوالہ یہاں سارے معاملات میں اس لیے دوں گا کہ اعتراض ان کی ذات پہ ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ صرف نور ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً بشر نہیں تھے وہ کافر ہے۔ آپ نے منافق نہیں لکھا، آپ نے ایمان کی کمی کا نہیں لکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت قرآن سے ثابت ہے۔ انما انا بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو بشر فرما رہے ہیں، قرآن کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے، یہ آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، ہمارے جو علماء ہیں وہ نور 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 کا اتنا زیادہ جو ہے وہ درس دیتے ہیں کہ بعض ہمارے سادہ لوگ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انکاری ہوتا بھی ہے تو وہ ہمارے علماء کا عقیدہ نہیں ہے۔ علماء کا عقیدہ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن آپ کی مثل کوئی بشر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن آپ کی مثل کوئی نور نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت نہ بشریت ہے نہ نورانیت ہے، آپ کی حقیقت آپ خود جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ سے مسجد حرام تک معراج ہوئی، یہ آپ کی بشریت کی معراج تھی، اور جو آپ کو معراج ہوئی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، یہ آپ کی نورانیت کی معراج تھی۔
اور सिदरतुल मुंतहा से आगे मकाम काबा कौसैन तक कौन गया, वो मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का रब जानता है। वो हकीकत मोहम्मदिया की मिराज थी, जिसको ना आप जान सकते हैं, ना कोई आलिम दीन जान सकता है, ना कोई वली कामिल जान सकता है, वो रब जानता है या उसका मुस्तफ़ा जानता है। लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना बशरियत की नफ़ी करते हैं, ना नूरानियत की नफ़ी करते हैं। हम बस ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये फरमाया कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वहाँ पे ये भी फरमाया कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसाल हो सकता है। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से कह रहे हैं तो हम आपको बशर मानते हैं, लेकिन आप बशर ऐसे हैं कि आपकी बशरियत की मिसाल कोई और नहीं हो सकती, आपकी मिसाल कोई और नहीं हो सकता। और आप नूर भी ऐसा है कि आपकी नूरानियत की मिसाल कोई और नहीं हो सकता। तो हमारा पहला अकीदा जो हम पे इल्ज़ाम है कि बरेलवी हजरात जो हैं वो हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं, बशर नहीं मानते, ये भी सही नहीं है। अलबत्ता हमारे हजरात जो हैं वो ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत आपकी इस जो बशरी जिस्म आपको अता फरमाया गया है इस पे गालिब थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूरानियत आपकी हकीकत बशरियत पे गालिब थी, इस वजह से हम आपको नूर कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आपकी बशरियत का इनकार करते हैं, लेकिन जो हम सहाबा इकराम को देखते हैं वो फरमाते हैं कि आपके चेहरे से नूर निकल रहा था, आप मुस्कुराए तो आपके दांतों से नूर निकल रहा था, हमने आपको देखा तो आपकी नाक की बीनी मुबारक से नूर निकल रहा था, आपने सजदा किया और आपकी ये बगले मुबारक नजर आई तो हमने देखा कि यहाँ से नूर निकल रहा है। आपने अपने जिस्म से जो है वो कमीज को उठाया तो हमने देखा कि आपके पेट मुबारक से नूर निकल रहा है। हमने सहाबा कराम की ज़बानी जो है ये समझा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बदन अथर को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी नूरानियत का वो गलबा अता किया था कि सहाबा की जिस्म पे भी जहां निगाह पड़ती थी आपको वहां से नूरानियत मुस्तफ़ा नजर आती। इसलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की ज्यादा तारीफ करते हैं और आपकी उस हकीकत पे ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए कि उस हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज्यादा वाज़े फरमाया है। और आपकी जो बशरी सिफत है उस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना जोर नहीं फरमाया जितना आपकी नूरानियत को जो है वो अल्लाह ने वाज़े फरमाया। तो हमारे उलमा भी इस पे ज्यादा बात करते हैं, वरना हम न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत के मुनकर हैं, ना आपके नूर होने के मुनकर हैं। और हम तक ये जो अकीदा है ये हमारे सलफ सालिहीन से जो है वो पहुंचा है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में इब्न सबा के हवाले से लिखते हैं, आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया इसलिए नहीं था कि आप नूर हैं। ये अकीदा यानी कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इमाम अहमद रजा खान बरेली अलैहि रहमत का नया घड़ा हुआ अकीदा नहीं है। ये सलफ सालेहीन का अकीदा है कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानने के बावजूद आपको नूर कहा करते हैं। और इब्न सबा के हवाले से खसाइस कुबरा में हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस, आपके मोजज़ात, आपके जो बुलंद मर्तबे अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं उनको बयान फरमाते हुए उनमें से एक खासियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी लिखी गई कि आपका साया इसलिए नहीं था कि अल्लाह ने आपको नूर बना के भेजा। और इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से आपको मुजस्सम नूर बना के भेजा है। आपको मुजस्सम नूर बना के भेजा। ये भी किसने कहा? इमाम इब्न हजर मक्की ने कहा। मकसद क्या है ये बताने का कि अलामा ज़रकानी नूरुल अबसार में यही बात लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मुजस्सम बना के भेजा। ये जो हम नूर की बात करते हैं ये हम अपनी तरफ से नहीं करते, ना ही हमें
امام احمد رضا خان بریلی علیہ رحمت کو نیا عقیدہ دے کے گئے. جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق سلف صالحین علماء گزرے ہیں وہ تمام اس بات کے قائل تھے کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے آپ کو بشری لباس میں بھیجا ہے، بشر کا جسم عطا کیا ہے، لیکن اس بشریت پہ بھی آپ کی نورانیت غالب تھی، اس لیے کہ آپ کے نور کی حقیقت آپ کی بشریت پہ غالب.